हरिओम फ्रेंड्स ओडे ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियो आसन जाना कुंभ राशि मई 2024 संपूर्ण राशिफल ग्रह मान गोचर ग्रह मान राशि परिवर्तन आसुवा मई मसरे आपण कौन सब नुआ परिवर्तन आनिक आसी और क्यों विषय प्रति आपको सावधान रहा पड़ो सबकि जाना भिडियो मध्यम तो भिडियो को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ और भिडियो भल लगी लाइक निश्चित करूँ। कौन सब सकारात्मक ऊर्जा आपंठ देखादेव और कौन किसी खराब रही पारे आपण तो ध्यानपूर्वक शुणु। देखु यही मईर मासटी आपण ऐतिहासिक रहिबार अछि। कुंभ राशि संकट मानकर बहुत प्रकार अंत हेब। सबुठार प्रथमे मंगलंकर राशि परिवर्तन जहाँकि प्रत्येक राशि खास रहिबार अछि एवं कुंभ राशि बहुत ही अधिक किछि खास रहिबार अछि। मंगलंकर राशि परिवर्तन 4 मई को रात्र 8:40 समय हेब। मंगल और शनिंकर द्वंद्व युद्ध घटिब। देखंतु कुंभ राशि जातकों को एक मास पूर्वर ही जेबे आमे मंगलंकर राशि परिवर्तन उच्च राशि रे प्रवेश करने विषय आमे आपन कहिथिलु तो आपन को सावधान कराइथिलु कि आगो को कुंभ राशि संकटर स्थिति रहिबार अछि। मंगल और शनिंकर दूती प्रत्येक दृष्टि आपन को अस्तव्यस्त करी रखिथिबो। स्वास्थ्य को नहीं मध्य आपन अधिक चिंतित रहितेबे किंतु एबे ए परिस्थिति बाहर को आसीजिबे। केवल आपन को 4 मई पर्यंत अधिक सावधान रहिबार अछि, अधिक सतर्क रहिबार अछि। आपनको पर एही समय मध्यरे किछि संकट रही पारे तो स्वास्थ्य को नहीं विशेष सावधान रहंतु। किंतु मंगल और शनिंकर दूती जेबे ही कटिब 4 मई ठारू मंगलंकर प्रवेश कुंभ राशि हेब जहाँ आपणकर जीवन रे बहुत ही खुशी आनिकरी आसिब। एक अलग ही संतुष्टि आपण अनुभव करेंगे। एही मासरे आउ एक राशि परिवर्तन बुद्धंकर हेब। बुद्ध 9 मई को सकाळ 9:47 समय रे बुद्ध मेष राशि वृष राशि आपणकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। बुद्ध और शुक्रंकर दूती बनिब जहाँकि लक्ष्मी नारायण योगर निर्माण करुअछि। आपणकर समस्त धनजनित समस्या दूर हेब। माँ लक्ष्मी और नारायण कृपा दुहिंकर कृपा एक साथी प्राप्त हेब। तो मंगलंकर राशि परिवर्तन और बुद्धंकर राशि परिवर्तन आपणकर जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आनिकरी आसुअछि। ए पर्यंत आपण जहाँ भी समस्या मध्य रही से आपन को मुक्ति मिल। तो संपूर्ण विषय जानापी भिडियोटी को निश्चित रूप शेष पर्यटन देखूँ और भिडियोटी भल लगे लाइक करूँ। पूर्वर रोथुवा समस्त समस्या मानकर अंत हेब। आपणकर जीवन में खुशीर समय आसवाक जाउची। एही समय विशेषकर सबुठारु बेस्ट विद्यार्थी मानक पई रहिबार अछि। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एबे क्लियर करि परिबे। आपणकर क्षमतार वृद्धि हेब। पाठपढ़ा प्रति आपणकर फोकस दृढ़ निश्चय सूर्यंकर तेज आपन को मिल पारिबो। विशेषकर आपन को बड़ मानकर सपोर्ट आपणकर पितांकर सपोर्ट आपन को गुरु मानकर सपोर्ट मध्य प्राप्त हेब जहाँ कि आपन को आगो को बढ़िबारे सहायक हेब। व्यापारी मानक पई मध्य बहुत ही शुभ रहुअछि। व्यापारी मानक पई उन्नतिर समय विचार करा जाउछि। व्यापार रे आर्थिक लाभ आपन को सूर्यंकर कृपा कारण मिलबाक जाउछि। जो भी लोक सरकारी चाकरीटे पई बहुत दिन प्रयास करि आछुछंती एबे स्थिति आपनकर पक्ष रे ही रहिबो। आपन को एही समय रे आपन प्रयास करंती तो भल चाकरीटे मध्य मिल पारे। एही समय राजनीति थिबा व्यक्ति मानक पई मध्य बहुत ही अनुकूल साब्यस्त हेबो जहाँ कि आपन पई समय को लाभ रे भरि कर रखिबो। एही समय नुआ संपर्क जोड़ी होई पारंती। किछि नुआ मित्र बनिबे। जो भी जातक लव रिलेशन अछंती आपनकर संपर्क विवाह बंधन पर्यंत पहुँची पारे। परिवार सहमति मिल पारे। आपनकर बाणी रे मधुरता आसीजिबो और निजर कथा द्वारा लोक को आकर्षित करें। तेबे सूर्यंकर किछि उग्र स्वभाव मध्य आपठारे देखा जाउछि किंतु यह मध्य आपन पई लाभकारी सिद्ध हेबो। बड़रू बड़ काम आपनकर सहजरे ही होइजिबो। जेपरि परिस्थिति रहिबो सेपरि आपनकर स्वभाव रहिबो और सही अनुसार आपन को रिजल्ट मध्य पॉजिटिव ही मिलिबो। एही कारणरू धन प्राप्तिर प्रबल योग बनुअछि। शेयर मार्केट रे थिबा व्यक्ति मानक पई बहुत ही लाभ देखिबाक मिलिबो। कौनसी उपहार आपन को मिल पारे। बहुमूल्य रत्न मध्य प्राप्तिर योग रहुअछि। किछि ना किछि एपरि घटिबो जहाँ कि आपनकर मन रे प्रसन्नता भरिदेव। संतान योग मध्य प्रबल रहुअछि। एबे सुन जानिबा संतान प्राप्ति विषय रे। संतान प्राप्तिर मध्य योग बनुअछि। जो भी लोक संतान सुखर वंचित अछंती तो आपनकर इच्छार पूर्ति होई पारे। समय आपनक पई भाग्यशाली साब्यस्त हेबो। भाग्यर संपूर्ण सहयोग आपनकर सहित रहिबो। धार्मिक कार्य आपनकर रुचि बढ़िबो। एही समय धार्मिक यात्रा और छोट यात्रा मानक मध्य प्रबल योग बनुअछि और एही यात्रा मान आपनक पई सफल साब्यस्त हेबो। भाई मानक सह संपर्क बहुत ही भल रहिबो। विशेषकर छोट भाई भौणी मानक सहित सेमानक ठार मध्य आपन को
କିଛି ସହଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଜଣାଯିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କଳା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୟୁତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣ ଦୁହିଁଙ୍କର କୃପା ଏକା ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ ବି ଆସିବ ଓ ଧନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାରର କଳା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଧନରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର କଳା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ସଠିକ୍ ଉପଦେଷ୍ଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ। ଧନ ଏକତ୍ର କରିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଓକିଲ, ଜଜ୍, ଉପଦେଷ୍ଟା, ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ରହି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏହି ସମୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଦେବ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତିର ସ୍ଥିତିଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଚମକାଇ କରି ରଖିଦେବ। ମହିର ମାସରେ ବିଶେଷ କରି 9 ମହିର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାସ୍ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ ଯେ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଡକ୍ଟର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଉପଦେଷ୍ଟା, ଓକିଲ, ଜଜ୍ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଖେଳକୁଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଭଲ ଚାକିରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଏକାଗ୍ରତା ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏହି ମାସଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ସମୟ ସଠିକ୍ ଆସିଥାଏ ତ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। ତ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ହାଡ଼ ଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ବିଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ବା ବିଦେଶ ଜନିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଜମିର କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଛି ସମସ୍ୟା, କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ଖରାପ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶେଷ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା କୋଇଲା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ବୁଲାଇ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତି ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରର ଦିନ କ୍ଷୀର, ଦହି ଓ ଚାଉଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତେବେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଜରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟାର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ତ ବହୁତ ଭଲ,
ଯଦି କିଛିଟା ବି ଖରାପ ରହୁଅଛି ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟମାନ କରି ସେସବୁର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ମଇ 2024 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।